नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटल साहित्य सभार चतुर्थ संस्करण को मु आपण मानक स्वागत करुछि, अभिनंदन जनाऊछि। बंधुगण, आमे बेस किछि दिन हैला गोटे गृहबंदी जीवन जीउछु एवं एही बंदित्व आउ केते दिन, केते मास, केते वर्ष जाए चलिबो ताहा मध्य आम कल्पनार बाहर। तेबे यही अवस्था समय गोटे कथा मो मन को आसे, ये जो विपत्ति पड़ी से विपत्ति ही आम संपद प्राप्तिर एक सोपान कहले अत्युक्ति हेब ना। संसार रे एभली कौन सी विपत्ति नाही जहाँ आमर संयमता, श्रृंखलता एवं तितिक्षा बल उद्धार पाई नाही। जेते जेते विपत्तिर चाप आम उपर पड़ी, जेते विपत्तिर प्रहार आमको मिली, सेथिरु आम मन जेमिति गोटे निर्विकल्प पलटि जाइछि, आम बुद्धि सेमिति परिपक्वता लाभ करिछि। ता तो होछि विकासर गोटे बड़ चिन्ह। तेणु एइभଳି गोटे पॉजिटिव भावना को नहीं आमको जीवन जीवा को पड़िबो। आपण देखुनाहांती आमर साहित्यिक माने केते केते महार्ग अकल्पनीय भावना को नहीं केमती अधिक रु अधिक सर्जनशील पलटि जाइछन्ति। तेणु विपत्ति भितरे सर्जनशीलता मध्य एक विकासर लक्षण। तबे जा भी हो, ये विपर्यय समय आमे गोटे एमिति शीर्षक बाछिचु, विपर्यय सहित आम साहित्यर संपर्क। विपर्यय और साहित्य ता उपरे आलोचना करिवे ओडिशार जड़े सुनामधन्य सम्माननीय गाल्पिक समीक्षक प्रोफेसर दास बेनोर। सी तांकर आलोचना रखिबे। तांको आलोचना पर आमे दुईटा छोट गप शुणिबा। गप कहिबे श्री प्रदोष मिश्र, जी कि राउरकेला पूर्वर रहुतले भी भुवनेश्वर अछंती। आउ जण हेले आम सहरर युव गाल्पिक श्री संजीव भोई। गल्प परे परे आमे शुणिबा कविता। कविता आवृत्ति करिवे सोनपुर कवि डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्र, भद्रकर कवि प्राध्यापिका डॉक्टर प्रभात नलिनी महापात्र, बारिपदार कवि श्रीमती लिपिका दास, बलांगीर कवि आनंद चंद्र साहू, राउरकेलार कवि श्रीमती प्रणति बेहेरा, श्रीमती सुस्मिता महापात्र और श्रीमती नीलिमा नायक एमानकर कविता शुणिबा। मु आशा करुच्ची आपण माने आमर पूर्वोक्त कार्यक्रम मानकु बेस भल भाव देखिचंती, आनंद उपभोग करचंती, आपणकर सुचिंतित मतामत मध्य देइचंती। एबे ये कार्यक्रम को आगो को आगे नवा पाई मु आमर साहित्य संपादिका कवि श्रीमती अंगुरबाला परिडा को अनुरोध करुछि। नमस्कार। नमस्कार, सुप्रभात। स्वस्ति साहित्य संसद चतुर्थ डिजिटल साहित्य कार्यक्रम एई अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। मु स्वस्तिर साहित्य संपादिका श्रीमती अंगुरबाला परिडा। आसंतु एबे सुनिबा श्रीयुक्त महेंद्र पट्टनायकंकर सभापतित्व अभिभाषण। स्वस्ति साहित्य संसद आनुकूल्य रे अनुष्ठित होउथबा ए चतुर्थ डिजिटल आसर को मो आमर अगणित श्रोता बंधु मानक स्वागत जनाऊछि। आपण माने जानती स्वस्ति साहित्य संसद एक पुरातन सारस्वत अनुष्ठान राउरकेला सहर रे तार नियारा कार्यक्रम चालू रखिछि एवं साहित्य एभली एक जिनिष संवेदनशील जिनिष जार समाज सहित अत्यंत निबिड़ संपर्क रही। साहित्य छड़ा समाज एवं समाज व्यतिरेक साहित्यर आमे चिंतन करिबा से आमर केबे संभवपर नुहे एवं तेणुकरी कह जाइए अपार काव्य संसारे कविरेव प्रजापति जस्मै तम रोचते विश्वम तदेव परिक्रियते। तेणु कवि होची प्रजापति बा ब्रह्मा स्वयंभू। ये जेभली भाव भल लगे ए विश्व को से संरचना करिथांती। तेणु कवि मानक कह जाइए मंत्रद्रष्टा कवि
पोएट्स आर सियर्स। केवल कवि स्रष्टा नुहे, कवि मध्य जड़े मंत्रद्रष्टा कवि, मंत्रद्रष्टा ऋषि। से कौन गुण जड़े तपनिष्ठ साधक ठारू कम नुहे। तेणु आसतु आज ये साहित्य आलोचना सामग्रिक दृष्टिकोण केवल एक सफल कार्यक्रम हम से समस्ते सहायतार हाथ बढ़ाइबा। धन्यवाद। सुउच्च पहाड़र गह्वररू जेतेबेले सरू झरटीए होई नदीटीए खसी पड़ तळकू ताकू कोन आमे विफलता कहिबा। तळकू खसी पड़ुथिबा सबु निम्न पतन विफलता नुहे, सेमिति उपरकू उठुथिबा सबु ऊर्ध्व उड़ाण सफलता नुहे। ता न होइथिले घूर्णिझड़र विपर्यय आम पई गोटे सबुठु बड़ सफलता हुअंता। एई परिप्रेक्षी रे आसंतु सुनिबा विपर्यय और आम साहित्य ए संपर्क में आलोचना रखिबे विशिष्ट शिक्षाविद, केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त शिशु साहित्यिक, ओडिया संस्कृतिर व्याख्याकर, वाग्मी, ओडिया साहित्यर पगड़ी पुरुष दास बेनहुर ओरफ जितेन्द्र नारायण दास। साहित्यर आकर्षण सबुबेले थिला एवं रहिबो, किंतु एटा सत कथा जे समाज रे साहित्यर जो स्थिति पूर्वर थिला, जो मान्यता थिला, लोके साहित्य को जेते भल पाउथिले, आधुनिक समय रे से व्यापकता देखा मिलेनी। साहित्य वर्तमान समाजर केन्द्रबिंदु रे नाही कहले चले। गोटे समय रे साहित्य साहित्यिक एमानंकु खूब मर्यादा दिया होता समाज रे। तार कारण मध्य भिन्न थिला, कारण साहित्य प्रति आमे जदि दृष्टि ढालिबा, साहित्य केवल गोटे प्रतिफलनर कथा नुहे, समाजर दर्पण भली काम करेनि। केवल ये मध्य प्रचुर आनंद दिए। मनुष्यर जो निजको जानिबार एवं बाहर दुनिया को जानिबार जो मनोभाव, जो अन्वेषा, साहित्य ताकू सेथिरे साहाय्य करे, तार भावनार स्तर को मध्य उन्नीत करे, अनेक समाधानर मध्य बाट दिए। अनेक साहित्यिक अछंती एभली दूरदृष्टि संपन्न लेखा लिखिचंती, जहा फल समाज मध्य आगामी कथा को देखिची एवं समाज निजको सजाड़ीची। आमर भारत रे तो सेभली कथा छत्रे छत्रे प्रतिफलित होईची। आमर जो रामायण महाभारत ये सब तो साहित्यर कथा। तेणु सबु साहित्यर जो विभिन्न दिग, काव्य, कविता, नाटक, पुराण, एपरिक उपनिषद, वेद ठारू आरंभ करी साहित्य सबुबले समाज को दिग्दर्शन देइची, सचेतन करैची, चेतनारे तार उन्नति आनीची, आनंद भी देइची एवं समाजर विभिन्न स्तर को प्रतिफलित करिछि। एमिति नुहे जे जो समाज अछि ताकू प्रतिफलित करुछि, ता ठारू अधिक आगामी समय को मध्य से प्रतिफलित करे। किंतु आज कौन है समाजर अवस्था एवं कौन है साहित्यर अवस्था? साहित्य समाज सहित आउ एते भाव में नाही, कारण जो दिन ठू मननशील साहित्य, निजको नहीं साहित्य, व्यक्तिस्तरीय साहित्य, कारण साहित्य प्रकृति में नैर्व्यक्तिक साहित्य समाज प्रति सबुबले ग्रहण योग्य। किंतु एबे यही मननशीलता जोगुरु आमे निजर अनुभूति केवल बेसी कहूँ, समाज सहित बेसी नाहू, आमे प्रकृति सहित भी बेसी नाहू। बहुत अप्राकृतिक कथा भितर आमे पशि सारीचु। एवं जो आनंदर कथा कहूली, से आनंद पाई बहुत एबे बाट फिटी गलानी मनीष पाई। कारण मनीष आगुरु कौन पढ़िले जानुला, शुणिले जानुला, एबे तार पढ़िबा शुणिबा भी दरकार नहीं, ता पाखरे आसी पहुँचुची, ताको बाध्य करुची मते देख, मते शुण। तेणु ये जो समय आसीची, ये समय साहित्य प्रति गोटाए अन्याय करुची बोली मु कहिबी। किंतु साहित्यर आवेदन चिरकाल रहिबो। आमे जो कथा कहूचे, बहुत लोग दोष दियंती टीवी की, टैबलेट को, कंप्यूटर को, गणमाध्यम को, ये सब कथा जो कहती, किंतु से प्रकृति में लिखाला पर तो आसूची ना मनीष को पाखक, लोकों पाखक आसूची। तेणु जदि खराब कथा आसूची तो खराब लेखा होची ता माने। तेणु समाज रे जो उच्छृंखलता बढ़ी, एते उच्छृंखलता बढ़ी जे केवल व्यक्ति स्वाधीनता नुहे, बहुत स्तर रे गवेषणा स्तर रे आरंभ कर बर्तमान कहगलानी जे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ग्लोबल वार्मिंग ठारू आहुरी भयानक।
କାରଣ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚେତନା ଯେଉଁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ଯେଉଁ ବାଟ ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ଦେଉଥିଲା ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲା ସେ କଥା ବି ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଏତେ ଦରକାରୀ ନୁହେଁ। ମଣିଷର କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଦରକାରୀ ହୁଏତ କିଛି ଭାବରେ ଦରକାରୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇଦେବ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଣିଷକୁ ଯେ ସେଠି ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୌଣ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷଟା ଗୋଟେ ତ ହୋଇଯିବ ଭେଜିଟେବୁଲ ହୋଇଯିବ, ପରିବା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତାଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଦରକାର ମଣିଷ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ଏବଂ ଏ ଖୁସି ହେବାରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି ତାର ସମାଜ। ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ଖୁସି ହୁଏ ନା, ତା ଚାରିପଟର ମଣିଷ ଯଦି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତା ପରିବେଶ ଯଦି ଖୁସି ନାହିଁ, ମଣିଷ ଖୁସି ରହିବ କେମିତି? ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ସାରା ପୃଥିବୀକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ରାହା ଯେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାହିତ୍ୟ ସେଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ମଣିଷକୁ ତା ନିଜକୁ କେବଳ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମାଜ ଆଶ୍ରୟୀ ହେବ, ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ଆଶା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଫେରିବ ତାର ଗୌରବମୟ ପରିବେଶକୁ ପୁଣି ଫେରିବ। ଆମେ ମନନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମାଜର ଉପକାରୀ ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ ଯାହା ଖୋଜୁଛି, ଚାରିପଟର ମଣିଷ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବ। ସାହିତ୍ୟ ଚିରକାଳ ଥିଲା ଏବଂ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଅକ୍ଷରର କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତି। ଯାହା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ସେ ତାର ନିଜର ଓଜନ ଅନୁସାରେ ସେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ, ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ହିଁ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଉ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୋତି ପରି ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ଝୁଲେଇ ଦେଉଥିବା ଚତୁର କଥାକାରର ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ। ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପରିଚିତ ସ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଣୁଗଳ୍ପ। ନମସ୍କାର। 40 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଗପ ଜୀବନ ରଙ୍ଗରେ ବାହାରିଥିଲା, ନାଁ ମନେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବି ସୋମବାର ଦିନ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ସେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବ ଆଉ ସେଇଠୁ ସିଧା ସିଧା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବ। ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ନନା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କଲି। ଠିକ୍ ସୋମବାର ଦେଖି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ନନା ଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ନନା ସେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସୁଛି ତ? ନନା କହିଲେ, ହଁ ସେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଆସେ। ଗଲା ସୋମବାର ଦିନ ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ। ନମସ୍କାର। ଆମ ଚାରିପଟେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଅନେକ ଶବ୍ଦ, ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଅବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିହୁଏ ସଠିକ ଭାବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦର ପୁଞ୍ଜି ନେଇ କେମିତି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ସହରର ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ଭୋଇ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ୱାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଭୋଇ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଚତୁର କୁଆ। ଘରଟେ ଅଛି। ଘରର ବାଟ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି 80-85 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ।
ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଉପନୀତ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବେଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ, ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ। କିଏ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଛି ତ କିଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ ତୁଳସୀ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁନି ପୁଅ ତାଙ୍କର ନାତି 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିଛି ଆଈ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଆଈଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛି, ଆଈ ତମେ ମୋତେ କେତେ ଗପ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲ, ଶୋଇ ଦେଉଥିଲ, ଆଜି ତମକୁ ଗପଟେ କହୁଛି, ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କାଉଟେ ଥିଲା। ସେ କାଉକୁ ଦିନେ ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ଖରାଦିନ, ପାଣି ନ ପାଇ ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ପାଇଛି। ସେଇ ମାଠିଆରେ ଦେଖିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣି, ପାଖରେ କିଛି ଗୋଡ଼ି। ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଣି ପକେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିଛି ମୁହଁ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଇ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଈ, କାଉ କେତେ ଚତୁର ଥିଲା ନା ଆଈ। ଏହି ସମୟରେ ସାନ ବୋହୂ ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପାଟିରେ ତୁଳସୀ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଛି ଆଉ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ସତରେ କାଉ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରାଣ ବି ତ ଗୋଟେ ଚତୁର କୁଆ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅବଚେତନ ମନର ଗଭୀର ଗହ୍ୱରରୁ ଛିଟକି ପଡୁଥିବା କେଇଟୋପା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ହିଁ କବିତା। କବିତା କେବେ ପାଣି ତ କେବେ ନା, କେବେ ଭେଳା ତ କେବେ ଶିଉଳି, କେବେ ନାଉରୀ ତ କେବେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। କଣ କବିତା? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କବିତା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ରାଉରକେଲା ଜଣେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କବି ଭାବରେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ପାଇଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ସମସ୍ତ ପାଠକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ। କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେଇଛ କୋହଳା ଉନ୍ମାଦନା, କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେଇଛ କୋହଳା ଉନ୍ମାଦନା, ଆନମନା ହୁଅ ନାହିଁ ଦେବୀ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ନୂଆ ଏକ ଗୀତ ଶୁଭିଲାଣି। ଛାତ ଛପରର ପାଣି ନିଅ ଧୋଇଦିଅ ଆଖି, ଛାତ ଛପରର ପାଣି ନିଅ ଧୋଇଦିଅ ଆଖି, ଜଳଚର ସ୍ଥଳଚର ସଭିଏଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଉଠ ଉଠ ଗୋ ଦେବକୀ ରାଣୀ, ନୂଆ ଏକ ଗୀତ ଶୁଭିଲାଣି। ଆକାଶରେ ଡେଣା ପିଟୁଛି ଭିଜା ଭିଜା ଏକଲା ମେଘ ରାତି, ତମ ଗର୍ଭରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ, ବାର ବାର ନଦୀ ପରି ଫୁଲୁଛି ନିୟତି। ଆକାଶରେ ଡେଣା ପିଟୁଛି ଭିଜା ଭିଜା ଏକଲା ମେଘ ରାତି, ତମ ଗର୍ଭରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ, ବାର ବାର ନଦୀ ପରି ଫୁଲୁଛି ନିୟତି। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାରରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଦୀପ ଖାଏ ଅସହନୀ ତାତି। ଆକାଶରେ ଡେଣା ପିଟୁଛି ଭିଜା ଭିଜା ଏକଲା ମେଘ ରାତି, ତମ ଗର୍ଭରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ, ବାର ବାର ନଦୀ ପରି ଫୁଲୁଛି ନିୟତି। ଘର କାନ୍ଥରେ ଶିଉଳି ଲଗା ବରଗଛ ଚେର, ଘର କାନ୍ଥରେ ଶିଉଳି ଲଗା ବରଗଛ ଚେର, ଖୋପକୁ ଖୋପ ପୁରାଇ ଯେତିକି ଘୋଟି ଆସୁଛି ମେଘ, ତମେ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛ। ଅଥଚ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରୁ ଖେପି ଯାଉଛି ବିଜୁଳି ସଚରାଚର। କେହି ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ଦହୁଛି ମୋତେ, କେହି ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ଦହୁଛି ମୋତେ, ଭିତର ବାହାର ଉଠ 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 ଗୋ ଦେବକୀ ରାଣୀ, ନୂଆ ଏକ ଗୀତ ଶୁଭିଲାଣି। ଲୁହ ରକତରେ ଚଟାଣ ସରସର, ଲୁହ ରକତରେ ଚଟାଣ ସରସର, ସରିଲା ଶ୍ରାବଣ ଦେବୀ, ଆସ ଲେଖିଦେବା ଭୋଦୁଅ କବିତା। ଜାଣେ ଜାଣେ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ଲୁହାର ଜଞ୍ଜିର, ଜାଣେ ଦେବୀ
ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ଲୁହାର ଜଞ୍ଜିର ମୁଁ ନାଚାର ଦେବି ଅନ୍ତିମ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ବରିନିଅ ମତେ କାରାଗାର ରାବୁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଫିଟି ଯାଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଶିକୁଳି ବନେ ବନେ ଖେଳୁ ବନମାଳି ବନେ ବନେ ଖେଳୁ ବନମାଳି ବନେ ବନେ ଖେଳୁ ବନମାଳି। ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ଚାଲେ ତା ନା ମାଟି, ମୁଁ ଯାହା ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ତା ନା ଆକାଶ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧିଛି ତା ନା ଦିଗ୍ବଳୟ। ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ। କି ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରେ ଆମ ଭିତରେ? ବାପ ଝିଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା? କଣ ହେଇପାରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ? ବନ୍ଧୁତା ବି ହେଇପାରେ। ଚାଲ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଦବା। କବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଏ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏଥିରେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା। ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୋ କବିତାର ଶିରୋନାମା ଚାଲ ଗୋଟେ ନାଁ ଦବା। ଚାଲ ଏଇ ମିଠା ଦରଜର ଗୋଟେ ନାଁ ଦବା। ଲୁହ ଟୋପାରେ ତ ଗଢ଼ା ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ବତୁରିବା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ। କିଛି ନଥାଇ ବି ଅନ୍ୟର ବ୍ୟଥାରେ ଆନମନା, ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନା ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ, ଆପଣାର ଲାଗେ ସବୁ ଘର, ସେଠି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ନିଜ ଦରଜର। ଏଇ ବ୍ୟଥା ଗୋଲାପର କଣ୍ଟା ପରି, ଛୁଇଁଲେ କଷ୍ଟ, ନ ଛୁଇଁଲେ ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। କେମିତି ଆସେ ଶବ୍ଦ, କେମିତି ବାନ୍ଧି ହୁଏ କବିତାର ବସାଣରେ, କିଏ ଜାଣେ? ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାତିଲଗ୍ନ। ଜାଣେ କହିପାରିବ ଓଟ କାହିଁକି ସେ ଭଲ ପାଏ କଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ, ଅଥବା କହିପାରିବ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ କାହିଁକି ସେ ବସନ୍ତକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସୁଖକୁ ପଛ କରି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ସାଥେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଗୋଟି ଗୋଟି ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତା କରି ହାରଟେ ଗୁନ୍ଥିବା। ଏଇ କିଛି ମିଠା ବ୍ୟଥା ସାଥେ ଥାଉ ତମାମ ଜୀବନ, ତାପରେ ଦୁଃଖ କଣ ଡହ ଡହ ଝାମୁରେ ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ଦୁଃଖ କଣ ଡହ ଡହ ଝାମୁରେ ଚାଲିଲେ। ମୁଠାଏ ଅନୁରାଗ ଛାତିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଖିରେ ଢେଉ ଭାଙ୍ଗେ ଅନେକ ନୀଳ ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି କରି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଆକାଶ ମୁହାଁ, ଓ ତା ଉଡ଼ାଣ ଦେଖି ନିଜେ କବି ବି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କବି ଲିପିକା ଦାସ, କବିତା ଗୁଡ଼ି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପିକା ଦାସ ବାରିପଦାରୁ। ସ୍ୱସ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆଜି ମୋର କବିତା ଗୁଡ଼ି। ଯେଉଁ ଆକାଶ ମୁଁ ଦେଖେ ତମେ ତାକୁ ଜାଣ କି, ଯେଉଁ ଆକାଶ ମୁଁ ଦେଖେ ତମେ ତାକୁ ଜାଣ କି, ଜାଣିଥାଇପାର ହୁଏତ, ନହେଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଉଚ୍ଚତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ପାର କେମିତି? ଠିକ୍ ରକମ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଧରି ବି ଜାଣିଲିନି ଗୁଡ଼ି, ଠିକ୍ ରକମ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଧରି ବି ଜାଣିଲିନି ଗୁଡ଼ି। ପ୍ରେମ କରି ହେଲାନି ପବନକୁ, ନିଜଠୁ ଅଲଗା ରଖି ହେଲାନି ଛାଇ। କେବେ ଝଡ଼ରେ, କେବେ ଭ୍ରମର ଭଉଁରୀରେ କଟିଯାଏ ଗୁଡ଼ି। ଖସି ପଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପରୁ ମୋର ଆକାଶେ ଉଡ଼ାଣ, ପୃଥିବୀରେ ମୋର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଦିଶେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦରୁ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରେ ମାଟି ଉପାଦ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଖା ଆଙ୍କି ମୁଁ ଦାବି କରେ ସାରେ ଯାହା ସେ ଆଚ୍ଛା, ଏ ମୋର ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର। ପଟାସ୍ କରି ଛାଟ ବସେ ପିଠିରେ, ଛାତିରେ ବସେ ଚୋଟ, ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନିଆଁ, ସ୍ୱର ମୋର ପ୍ରତିବାଦୀ ହୁଏ। ଆରେ ଇଏ ଦେଶ ନା ଅନେକ ଅନ୍ଧାରର କୋଲାଜ? ଇଏ ମୋର ଦେଶ
ନା ମଙ୍ଗୁଆଳ ମୂଷାପଲଙ୍କ ଲୋଭ ଓ ଲାଭର ରାସ୍ତା। ସହଜ ହୁଏନି ମୋ ଦେଇ ବଇଁଶୀ ବଜା କି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା। ସହଜ ହୁଏନି ମୋ ଦେଇ ବଇଁଶୀ ବଜା କି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା। ଛଳ ଛଳେଇ ଯାଉଥିବା ଲୁହତକ ମୋର ପରିଚୟ ନା ଲଜ୍ଜା। କାହାକୁ ପଚାରିବି କୁହ ତ, କାହାକୁ ପଚାରିବି କୁହ ତ। ପଚାରିବି କି ତମ ଗୁଡ଼ିର ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗେଣ୍ଡୁହାରକୁ। ଯିଏ ମୋ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଛଳରେ ଅନାୟାସରେ ଫଡ଼ଫଡ଼ଉଛି ତ ଫଡ଼ଫଡ଼ଉଛି। ମୋର ଅୟୁତେ ମରଣର ଦାୟୀ ଏ ଦେଶ ଓ ଏହାର ନଥିପତ୍ର। ଖୁରାହୀନ ଅଶ୍ଵ ଉଲଙ୍ଘି ହେଉନଥିବା ମହାମିଛ। ମୋ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ନାହିଁ ମୋ ଭାତରେ, ମୋ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ନାହିଁ ମୋ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ନାହିଁ। ମୋ ରୋଗ ପାଇଁ ସଡ଼କ ନାହିଁ। ହୋ ବାବୁମାନେ, ତମେ ତମର ଗୁଡ଼ିର ପାରଙ୍ଗମତାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖ। ହୋ ବାବୁମାନେ, ତମେ ତମର ଗୁଡ଼ିର ପାରଙ୍ଗମତାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାତିଟିଏ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଉନା କାହିଁକି, ଶେଷ ପ୍ରହରର ପରିସମାପ୍ତିରେ ଉଇଁ ଆସିଥାଏ ଗୋଟିଏ ନବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥାଉଥିବା କବି ସେଇ ରାତିଟିଏର ସନ୍ଧାନରେ ଥାଏ। ବଲାଙ୍ଗୀରର କବି ଆନନ୍ଦ ସାହୁ। কবিতার শীর্ষক রাতিটির সন্ধানরে। ମୁଁ ରାତିଟିଏର ସନ୍ଧାନରେ ଚିରକାଳ ଅପେକ୍ଷାରତ। ରାତି ଗାଢ଼ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ ହଜି ହଜେଇବାର ମହୋତ୍ସବ। ଅନ୍ଧାର ପିଠିରେ ସବାର ହେଇ ଅନେକ କାଳ ହେଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଅମୃତ ବେଳ। କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଆଉ ନଥିବ ସେଇଠି, କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଆଉ ନଥିବ ସେଇଠି। ଅନ୍ଧାର, ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର, ଘନଘୋର ଅନ୍ଧାର। ଖଜବଜ ମୁହଁ ଯେତେ ଲିଭି ଯାଉଥିବେ ଆପେ ଆପେ। ଖଜବଜ ମୁହଁ ଯେତେ ଲିଭି ଯାଉଥିବେ ଆପେ ଆପେ। ଫୁଲ, ଫଗୁଣ, ବିଷାଦ, ବିସ୍ଫୋରଣ, ତପସ୍ୟା, କାରୁଣ୍ୟ ସଭିଏଁ ମିଳେଇ ଯାଉଥିବେ ଅନ୍ଧାର ଢେଉରେ। ତୁମର ମୋର, ସେମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେର ଉପାଡ଼ିବାର ବଳ କେବଳ ସେଇ ରାତିର ବାହୁରେ ମୁଁ ଜାଣେ। ତୁମର ମୋର, ସେମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେର ଉପାଡ଼ିବାର ବଳ କେବଳ ସେଇ ରାତିର ବାହୁରେ ମୁଁ ଜାଣେ। ସିଏ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇପାରେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ। ସେଇ ରାତିର ଛାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋର ଯାତ୍ରା। ସେଇ ରାତିର ଛାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋର ଯାତ୍ରା। ଚିର ଆକାଂକ୍ଷାୟିତ ଏଇ ରାତି ଯାଏ। ସେଇ ରାତିର ଛାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମୋର ଯାତ୍ରା। ଚିର ଆକାଂକ୍ଷାୟିତ ରାତି ଯାଏ। ମୁଁ ରାତିଟିଏର ସନ୍ଧାନରେ ଚିରକାଳ ଅପେକ୍ଷାରତ। ମୁଁ ରାତିଟିଏର ସନ୍ଧାନରେ ଚିରକାଳ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସହ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଗଲେଣି ନିଜ ନିଜର ଛକ ଜାଗା ଦେଖି। କେହି ବି ସାଥୀ ଦେଲେନି ପୁରା ଯାତ୍ରାର। ପୁଣି କିଏ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ଆସୁଛି ତ ଆସୁ। ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିଦେବା ଚାଲ। ଆମ ସହରର କବି ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଆସରର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ତଥା ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଆଜି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅବସରରେ ଏକ କବିତା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ପୁଣି କିଏ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ଏଇ ଶୁଣୁଛ, ଏଇ ଶୁଣୁଛ, କେମିତି ସିଏ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଇଆଡ଼େ କଦମ ତାଲ କରି। ଏଇ ଶୁଣୁଛ, କେମିତି ସିଏ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଇଆଡ଼େ କଦମ ତାଲ କରି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପିଟୁଛି ନାଗରା ଆପଣା ଧୁନରେ ଆପେ ସ୍ୱର ସଜିଲ କରି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପିଟୁଛି ନାଗରା ଆପଣା ଧୁନରେ ଆପେ ସ୍ୱର ସଜିଲ କରି। ସହରରେ ଚରି ଚରି ଭରିଲାନି ମନ ଯେ ହେଲା ଗାଁ ମୁହାଁ।
ସହରରେ ଚରି ଚରି ଭରିଲାନି ମନ ଯେ ହେଲା ଗାଁ ମୁହାଁ। ମେହନତି ମଣିଷର ମାଉଁସ ପାଇଁ ଏବେ ଲହ ଲହ ତାର ଜିହ୍ୱା। ମେହନତି ମଣିଷର ମାଉଁସ ପାଇଁ ଏବେ ଲହ ଲହ ତାର ଜିହ୍ୱା। ହେଇ କାନଡେର କେମିତି ତା ପଦଧ୍ୱନି ହେଉଛି ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର। ପ୍ରତି ପାହୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗେ ବଢ଼ୁଛି କମ୍ପନ ଛାତିର। ହେଇ କାନଡେର କେମିତି ତା ପଦଧ୍ୱନି ହେଉଛି ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର। ପ୍ରତି ପାହୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗେ ବଢ଼ୁଛି କମ୍ପନ ଛାତିର। କୁହନା ଅଛି କି କେଉଁଠି ନିରାପଦ ନିବାସଟେ ଦଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ। କୁହନା ଅଛି କି କେଉଁଠି ନିରାପଦ ନିବାସଟେ ଦଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ। ଅଧୁରା ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଅଛି। ଅଧୁରା ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ଅଛି ଜି ରହି ପୂରା କରିବାକୁ। ଏଇ ତୁମେ ଏତେ ନୀରବ କାହିଁକି ଯେ? ଏଇ ତୁମେ ଏତେ ନୀରବ କାହିଁକି ଯେ? ପାରିବାର ହୋଇଲାଣି ପରା ଆମ ମୁନା। ପାରିବାର ହୋଇଲାଣି ପରା ମୁନା। ମଙ୍ଗଳରେ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଦେଲାଣି ବଇନା। ମଙ୍ଗଳରେ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଦେଲାଣି ବଇନା। ତୁମେ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତନି। ମଙ୍ଗଳ ତ ଆମଠୁ ଅନେକ ଦୂର। ମଙ୍ଗଳ ତ ଆମଠୁ ଅନେକ ଦୂର। ସେଇଠି ନହେଲା ନାହିଁ ଏଇଠି ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଏଇଠି ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଜହ୍ନରେ ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ଘର। ନଥାନ୍ତା ଯେଉଁଠି କରୋନାର କୋରଡ଼ା କି ବାତ୍ୟା ବାହୁଡ଼ାର ଡର। ଥରକୁ ଥର ନଥାନ୍ତା ଯେଉଁଠି କରୋନାର କୋରଡ଼ା କି ବାତ୍ୟା ବାହୁଡ଼ାର ଡର। ଥରକୁ ଥର। ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନାର କରାଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଦିନ ସବୁ ଅସାଧାରଣ ଦିଶୁଛି। ସାମୂହିକ ସଂଘବୋଧଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି ମଣିଷ। ଖଣ୍ଡେ ନୀଳ ବାଦଲର ଆଢୁଆଳରୁ ଦିଶୁଛି ବିଶ୍ୱରୂପ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହରର କବି ପ୍ରଣତି ବେହେରା କବିତା ବିଶ୍ୱରୂପ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣତି ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିଶ୍ୱରୂପ। କୋଉଠି କିଏ ଛକି ବସିଛି କି? କୋଉଠି କିଏ ଛକି ବସିଛି କି? ଆଶଙ୍କିତ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଶିହରଣରେ ପବନର ଦେହ ବି ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। କୋଉଠି କିଏ ଛକି ବସିଛି କି? କୋଉଠି କିଏ ଛକି ବସିଛି କି ଯେ କକମିନାର ଭୟରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ନିରୀହ ନିଦରେ ସାରା ସହର ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କୋଉଠି କିଏ ଛକି ବସିଛି କି? ଅଣ୍ଡାବାଲା, ପାଉଁରୁଟିବାଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହକରଠୁ ସୁନ୍ ପାପୁଡ଼ିବାଲା କେହି ବି ସେ ପରିଚିତ ଅଦ୍ଭୁତ ଡାକରେ ଗଳିକନ୍ଦି ଫେରି କରୁନାହିଁ। ଆସୁନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଅଟୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୈଶବକୁ ବସ୍ତାନିରେ ବାନ୍ଧି ନେବା ପାଇଁ। ଯାବତୀୟ ଧାଁ ଦୌଡ଼, ପେଁ ପାଁ ଧୂଳି ଧୂଆଁ, ଗହଳି ଚହଳି ଆଉ କିଛି ବି ତ ନାହିଁ। ସୁନସାନ୍ ଖରାବେଳେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଶୋଇ ରହେ ପେଟକୁ ଦେଖେଇ। ସମ୍ପର୍କ ମରୁଛି, ମଣିଷ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରତା ମାପୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ମରୁଛି, ମଣିଷ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରତା ମାପୁଛି। ଦିହାତରେ ଦିମୁଠା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭୂତାଣୁ ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ ଭୋକ ନେଇ ପ୍ରବାସରୁ ଦାଦନ ଫେରୁଛି। କାଳ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, କାଳେ କାଳେ ତା ପାଖରେ ବଶମ୍ବଦ ରାଜା, ବଶମ୍ବଦ ରଙ୍କ, ବଶମ୍ବଦ ବିଶ୍ୱବାସୀ। କିଏ ଜାଣେ କା ପଛରେ କେତେବେଳେ ଛକିଥିବ ଆସି କାଳ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଚିବା, ନିଟୋଳ ନିରାମୟ ଅବିନାଶୀ ସକାଳଟେ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେଇ ଦେଖ ନୀଳରଙ୍ଗୀ ଚଲାମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଧାରଣ କରୁଛି କିପରି ବିଶ୍ୱରୂପ। ହେଇ ଦେଖ ନୀଳରଙ୍ଗୀ ଚଲାମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଧାରଣ କରୁଛି କିପରି ବିଶ୍ୱରୂପ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନଳ ନୁହଁଇ ଦେହ ଦହଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ଦେହ ମରଣ ଭେଦଇ, ନୁହଁଇ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ, ନୁହଁଇ ମାଦକ କରେ ବିହୋଳ। କଣ ଏ ପ୍ରେମ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ସହରର କବି ନୀଳିମା ନାୟକଙ୍କଠାରୁ କବିତା ପ୍ରେମ। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆୟୋଜିତ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ନୀଳିମା ନାୟକ। ମୋର ଆଜିର କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରେମ କ'ଣ। ରହି ରହି ଭାବେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ରହି ରହି ଭାବେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା ଅବା ପରିତୃପ୍ତ ଭାବନା, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଅବା ଲାଳସାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରହି ରହି ଭାବେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଗୁଳ୍ମ ଉପରେ କାକର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ସେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପତ୍ରର ଆବାଜ ସେ। ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ବୁକୁର ସ୍ଥିରତା, ତ କେତେବେଳେ ଓଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଝରଣା ଜଳର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ଥାଏ ଭକ୍ତିର ଦୀପ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ଥାଏ ଭକ୍ତିର ଦୀପ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଥାଏ ଅନ୍ଧ କଳ୍ପନୀୟ। ରହି ରହି ଭାବେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ସେ ସୁଗଡ଼ ସୁକନ୍ୟା, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା, ଭିଜା ଆକାଶ ପରି ନିର୍ମଳ, ତ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପରି ପଙ୍କିଳ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ସେ କବିତାର ନାୟିକା, ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ସେ କବିତାର ନାୟିକା, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅପ୍ସରା। ପ୍ରେମ ଭିଜା ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ, ତ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ନାଲି ରଙ୍ଗ। କେତେବେଳେ ମେଘଚନ୍ଦ୍ରର ଲୁଚକାଳି, ତ କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀର କାକଳି। କେତେବେଳେ ମେଘଚନ୍ଦ୍ରର ଲୁଚକାଳି, ତ କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀର କାକଳି। ରହି ରହି ପ୍ରେମ ଭାବେ ପ୍ରେମ କ'ଣ। ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ, ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ, ଝରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ନଶ୍ୱର ଆଉ ପବିତ୍ର। ରହି ରହି ଭାବେ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ରହି ରହି ଭାବେ ପ୍ରେମ କ'ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଆମର ଏହି ଆସରକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ବେନହୁର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଥିବା ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ କବିତାରେ ଥିବା କବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଲିପିକା ଦାସ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନୀଳିମା ନାୟକଙ୍କ ସହ ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ପାଣିକୁ। କର୍ମେଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।